النصوص صلاح القلب شجرة القبول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى المرسل بالفضل بكيم على شبك وعناد سؤلهم وفروهم سيدنا المهاجر إلى الله سيدنا علي بن علي خالد وسلم وسلفك المقدم محمد بن علي بعلم سيدنا محمد بن علي مولى الدويلة وابنه المقدم الثاني شيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر السقرة الشيخ عمر بن الله الخوالي وخلصان الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه مسالم قد بن الفرس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس رباني والعارف الصمداني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني قد بن الشهادة غوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي والحد رسولهم وفروحهم ثم إلى رحمة جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد الله السقاف والحبيب علي السقاف والسقاف والحبيب هادي صلى الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب علي محمد حسن محمد رسولهم وفروحهم ثم إلى أبو الله رسول الله هاشم الجولي ولد حسن وعدل عبد الرحمن رسولهم وفروحهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحدد بن حمد حسن بن قاسم ثم إلى الحبيب سلام عبد الله محمد البهرو ثم إلى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عبد الله ويخرج أبو الله عبد الرحمن ثم إلى الحبيب بن يحيى بن بوضار والحبيب محمد بن أنس عبسي والحبيب رسوله مغفور ثم البقاء محمد السقاء رسوله مغفور ثم إلى رؤوس الحبيب البلدة صاحب الحبيب شيخ عبد الرحمن الحسن والدينا ووالديكم وموتنا ومواتكم من الفخر والزين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والسكينة والجنة وأن الله ورسوله المغفرة الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ما بعد para jamaah, para hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil takdir oleh Allah dapat melaksanakan perintah Allah salat subuh dengan berjamaah lanjut mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersama ilmu yang manfaat dan barakah. Mudah-mudahan kita bersama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan gambar kita bersama mempelajari tentang bab ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang dihukumi oleh ulama dengan sebutan fardu ain, yaitu wajib yang harus dimiliki oleh masing-masing seseorang. Di setiap orang itu wajib mempunyai, mengerti, memahami namanya ilmu fikih. Kenapa? Sebab ilmu fikih adalah ilmu yang menghubungkan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam beribadah, baik dalam apapun, itu namanya ilmu fikih. Khususnya dalam sholat, dalam bersuci. Banyak seseorang
yang cuma ikut-ikut saja, ikut-ikut tok. Akan tetapi terkadang ya ikut tok. Nggih. Napa mawon? Ya banyak tentang wudhu terkadang kita bahas, mereka baru tahu, oh ternyata seperti itu. Iya. Banyak orang beranggapan bahwa makan itu adalah perkara yang membatalkan wudhu. Makanya kalau ada orang habis makan, ada orang ngomong wudhu, oh marek mangan. Padahal makan itu adalah perkara yang tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Enggak ono wong sholat mangan. Mangan ya ning omah. Nggih. Kalau ada seseorang habis maem kemudian wudhu, boleh ya tidak apa-apa. Habis ngerokok kemudian sholat, dia punya wudhu, sholat tidak apa-apa. Apakah rokok membatalkan wudhu, makan membatalkan wudhu? Tidak. Nanti ada pembahasan. Tidak. Banyak. Kemudian bab tentang bersuci juga banyak. Seorang perempuan juga bu, ya masalah haid, masalah nifas, masalah apa lagi? Istihadhah. Tidak paham. Dengan ilmu telepati, ilmu ngira-ngira tok. Biasane ngoten. Padahal keluarnya darah haid dalam perempuan itu enggak sama. Nggih, enggak sama. Kadang suci ngomong haid, terus enggak sholat, dosa. Kalau PDW gitu. Banyak. Ada lagi yang enggak paham tentang niatnya mandi haid, mandi besar. Anake wis 5. Enggak paham. Ana wong lanang bareng tanya, Pak, Beb, niatnya mandi besar gimana? Allah. Mandi junub, jenabah enggak paham. Padahal anake wis akeh. Ning ndi ae sampean Kang tahu. Anake wis 5 buru takok sampean. Terus wingi-wingi, ya enggak niat, Beb, enggak ada, pokoknya. Inilah. Makanya sedikit-sedikit nanti kita kaji, kita pelajari bersama, mudah-mudahan tambah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Ini yang saya baca di kitab ini ya. Nanti kalau ada perbedaan, karena dalam fikih itu perbedaan ulama banyak. Banyak itu akeh nggih, kuatah. Banyak. Mungkin di sini enggak sebutkan, di kitab lain disebutkan. Beb, saya pernah dengar ini, Beb. Mungkin gitu. Mungkin karena saya enggak tahu sebab yang saya baca di kitab ini adalah oke. Karena jangan sampai nanti kadang ada seorang santri itu seneng ngedu. Kono ngene jare iku oleh. Kok sampean ngomong gak oleh gitu. Nah, kalau kiai cerdas guyu tok, kitab fikih akeh. Ngoten lho. Paham ya? Pun. Allah. Kitab Thaharah, bab tentang bersuci. Langsung mawon nih, sithik-sithik ae aja kakek. Ben gak bosen. Tapi ilmu fikih ini bosen nih, Pak. Ilmu fikih niku Bu bosen nih lho. Nggih. Koyok-koyoke wis iso. Tapi padahal ya wis iso temenan. Nggih. Ya, saya anjurkan untuk perempuan ini Bu ya, tentang bab haid, nifas, istihadhah itu harus cari guru sendiri Bu. Ndak iso aja wong lanang. Nggih. Saya tanya tentang haid, tentang bab darah perempuan kata. Padahal kula ngomong ar-rijal mata haid wal mar'ah mata sal. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ditanya, beliau ngarang kitab namanya Tadhkirun Nas. Tidak ada pelajaran tentang haid, nifas dan istihadhah. Ditanya, Habib, kenapa sama enggak ngarang? Kok enggak sama masukkan? Beliau menjawab, ar-rijal mata haid, wong lanang enggak haid. Wal mar'ah mata sal, wong wedok enggak tahu takok. Ayo sekarang ada orang perempuan tanya tentang haid, nifas, istihadhah. Ada. Digarap dhewe, Pak. Padahal terkadang itu enggak benar. Nggih. Oh,
Rada rumit, Pak. Rumit itu ruwet. Iya. Sama coba pelajari nanti. Habib, saya orang laki apakah wajib? Wajib selama istri sampean enggak paham. Apa sampean? Sampean wajib mempelajari tentang bab haid, istihadah dan nifas selama istri sampean enggak paham. Mas, ya aku iki ya keluar darah. Sak jam iki, setengah jam 2 detik warna abang. Mari ngono rada kuning, mari ngono rada putih. Mari ngono ireng. Haid napa mboten, Mas? Ah, kok akeh, Dik. Agak paham, Dik, dosa sampean. Tanggung jawab suami enak, Bu nggih. Sama lek takok nang suamine ae. Mboten paham, Beb, dosa. Dosa sampean. Nah, makanya sama enggak paham, takokno teng ustaz yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Manusia, tanyalah kalian kepada orang yang ahli zikir, ay ahlul ilm, orang yang mempunyai ilmu di bidangnya. In kuntum la ta'lamun, tapi dengan catatan lek sampean gak paham, lek gak ero, lek wis paham, apa sing ditakokno? Karena Nabi mengatakan as-su'al miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kunci daripada ilmu. Bukan berarti harus banyak tanya, Beb. Jangan kayak Bani Israel sampean. Bani Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kakean takon obos. Kongkon beli hewan takok, Gusti, hewan yang apa? Hewan kaki 4 apa? Wedhus, kambing, wedhus, kambing, wedhus, sapi, jaran, takon, wedhus, atau sapi. Sing gede apa cilik? Terserah. Warnane apa? Terserah. Betina apa lanang? Terserah. Kesel, Pak. Bani is sikat mek Gusti Allah. Iki opo sih? Bos tok yang tahu metu paran. Kan gitu. Makanya kalau sampean belajar nopo, sekiranya pun paham, meneng kok, Pak. Ojo pati ngetes. Kita ngono ngetes. Bani Israil. Lah, Habib. Iya. Pertanyaan itu kunci daripada ilmu. Kita harus banyak bertanya. Bos. Jauh sudah paham, menengok. Seperti itu. Kok gak pati paham, Beb? Kok paham-paham? Dewe, pokoknya takut terus sampean. Nggih. Padha karo sampean gali ini ngoten, Bu. Badhe napa? Gali sumur, Pak. Sedina sak pacul, kate berangkat kerja sak paculan. Saulan kok jeru, Pak, nyumber. Nggih napa nggih? Tapi lek sampean kate berangkat macul sak pacul. 2 wulan gak macul maneh. Kapan nyumber ini? Sampeyan hadir teng majelis. Sedina teko. 2 wulan gak teko. Jadi ilmune kocar-kacir, Pak. Nah, iso kalau kali sampeyan enten majelis, kalau bisa tidak ada kesibukan, harus terus istiqomah. Gak paham, Beb, paham dewe. Alamal insana malam ya'lam. Yang memahamkan Allah, bukan saya. Sinten mawon, ketoke gak iso. Allah, Pak. Yang memahamkan, bagian memahamno Gusti Allah, bagian buka hati Gusti Allah, bagian damekno Gusti Allah. Urusane Allah, kita cuma nyampaikan. Rungokno, menengo, dengarkan, paham alhamdulillah, gak paham engko paham-paham. Koyok tiang makmum tuh, Pak. Mangan kok mosok kudu akeh, Pak. Gak akeh gak apa-apa, sing penting istiqomah. Contoh, sak bunga residen iki pirang omah, Pak? 100 200. Saman istiqomah tiap isu nggih saiki dina apa? Ahad. Teko ujung, Pak. Rumah pertama sampai 200. Assalamualaikum, salam sehat, Pak. Nggih, dikai imam. Gak usah, ya Allah. Cuma sak sendok tok. Ya, kula sak sendok mawon nggih. Rumah kedua sak sendok. Rumah ketiga sak kula tangklet. Nek sampean ning omah 200 kira wareg sampean. Wareg apa? Gak trimo wareg sak.
Bledes sampean. Oh saya enggak makan, cuma satu rumah sak sendok tok ya. Saestu kula gak akeh mame. Rumah pertama sak sendok, rumah kedua sak sendok, rumah ketiga sak sendok. Rumah 200 sak sendok yo bledes sampean. Kula mboten dahar, disuguhi nggih mboten alhamdulillah sak sendok tok. Padha mek ngaji. Padha mek taklim, padha mek pengajian, sampean hadir terus. Ilmu setengah, ilmu dikasih sekarang 1. Ahad besok dikasih lagi, ahad besok dikasih lagi. Sampean swidak tahun, gak kira gak pinter sampean. Alim sampean ngerti. Padha ambek wong mangan, sak sendok, gak mungkin elom pasti gak ono sak sendok. Paran maning sak piring iki kabeh. Kerahang niku. Sikat mawon sikat. Pun hati-hati Pak Bu nggih. Sampean harus bab tentang bersuci. Head, nifas sama mantap. Head Bu, head. Pak, head. Darah perempuan ini banyak loh Pak. Terus sama tahu tak kok sama? Darah yang keluar dari seorang perempuan pernah tanya sama? Gak tahu tak kok. Pirang tahun sama nikah. Gak tahu tak kok pelajaran itu. Yang sama tak kok apa? Ya Allah. Sama gak tahu tak kok pisan Bu. Mboten nate. Ya Allah, kira-kira pembahasan rumah tangga iki apa, Pak? Mosok duwe tok pecis tok ya Allah, ya Allah. Al-fulus yulayyinun nufus. Ma fi fulus mampus. Pepatah orang Arab. Nggih, duwe iku bisa ngelancarno nafas. Nek gak ono duwe, mampus. Bu, Pak, sesekali tak kok. Coba sama darah yang keluar dari perempuan. Kadang perempuan nggak jawab. Ya siji Bang. Apa? Abang. Padahal darah yang keluar dari perempuan itu dalam kitab Izalatul Iltibas. Pertama, yang paling kuat darah yang keluar adalah aswad. Apa aswad? Hitam. Paham ya? Yang kedua, ahmar. Merah. Variasi, Pak. Jadi yang perempuan ini di dalam diri perempuan. Wadon langka. Itu. Makanya kan perempuan sulit dipahami, Bu. Keinginannya apa ya sulit. Susah mau itu ini. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an inna kaidahunna azim. Cobaan perempuan kawedi. Sampean kalau ngerawat wong wedok azim. Kudu sabar ekstra, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran bukan kabir. Kabir itu gede. Azim di atasnya lagi. Wedok. Pemeneh wedoke azim pisan, gede. Seger alhamdulillah. Tambah top lengkap masyaallah. Azim. Jadi yang ada perempuan itu ada merah, ada hitam, ada asgor. Asgor ini oren, agak-agak oren. Ini bahasa kitab loh. Saya enggak paham kok takonono dhewe, Pak. Enten abiyat putih. Paham nggih? Darah putih. Ada lagi akdar. Keruh. Nggih, kalau salah ada 7 atau 9 darah head yang ada di perempuan. Wakeh, Pak. Nggih. Wakeh. Pikiran sampean kan cuma sitok nggih. Abang ya. Wih. Lah saiki lek sak menit metu ireng, sak menit metu putih, sak menit metu keruh, sak menit metu apa nih? Asgor, oren. Sak menit metu Pak. Ituke kelendi sampean. Bingung sampean. Kok akeh ternyata. Iki head apa gak? Ketika head terus dianggap suci salat, dosa. Kan ngoten Bu ya? Iya Bu ya? Sampean head terus ngerasa suci. Dilihat kok bersih, ternyata sholat, mantun sholat, loh, metu mana? Dosa sampean. Oh, ngoten deh. Yo, dosa maca Quran, wah khusyuk. Padahal sehat, jadi Gusti Allah, parah riko, yo, sehat, yo, dosa. Ketika suci, bersih sudah ada
gak sholat pikir haid. Terus gak sholat jadi malaikat kelendi wong iki. Wis mari tapi heng sholat. Hati-hati Bu. Takono wong lanang haid. Nggih Pak nggih. Paham sampean bab haid Pak? Belas. Ya Allah ya Allah. Haid itu Pak damun jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Darah yang segar, bersih, darah yang segar yang keluar dari puncak rahim perempuan. Makanya perempuan itu hamil nggak keluar haid. Ya, umumnya. Walaupun ada beb saudara saya beb ketika hamil keluar haid, oh itu keistimewaan di luar daripada kebiasaan perempuan. Biasanya perempuan itu kalau hamil dia nggak haidnya Bu. Bu, betul. Sama nate hamil. Wong iku lek hamil iku gak kentu darah haidnya. Kemana darah haidnya? Gak ero sampean. Ning ndi, Pak? Gak ero. Ya Allah ning ndi hae. Yang hamil gak tahu juga. Kemana larinya? Ndak paham. Ternyata, Bu, darah haidnya itu dimakan oleh janin. Ki sampean panganane bengen apa? Iya. Dulu makanan sampean darah haid. Oh, enak iku. Biyen jare sampean. Lho makane wong urip teng alam rahim itu sempit. Kata sampean, padahal dulu enak seneng sampean. Ya memangan ya paran jarene ngono. Manganane ya cuma darah haid. Setelah lahir tambah besar lagi kan kan? Tambah besar lagi. Sama saya kalau ditanyai, enak mana di dunia sama di alam rahim? Dunia. Panganane enak ndi? Donya, Beb. Macam-macam, ombenane Sprite, es teh. Nggih, Coca-Cola, Fanta, mana Bu? Es cendol, es campur, enak. Mak mana? Pecel, rawon, gedang, godokan. Lho kan di dunia. Sampeyan nek ditakoni sakniki, ditanyai nggih. Apa kepengin sampean balik teng alam rahim? Gak. Dibayar? Gak. Mlebu maneng? Gak. Kenapa? Lebih enak di sini. Setelah di dunia sampean teng ndi? Alam kubur. Alam kubur panganane lebih enak malih. Sesampeyan ditakoni balik ning dunya, gak mriki mawon. Kecuali orang-orang yang diazab oleh Allah baru mau minta, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa agum minas shalihin. Kalau orang iman sama Allah, balik lagi, ndak enak panganan teng mriki. Teng donya ndak, enak teng mriki kirimane akeh. Wah, lebih enak. Setelah dibangkitkan teng akhirat, lebih enak lagi. Makanya lucu kalau ada seseorang itu nggak mau mati, itu lucu. Kenapa? Karena nggak punya amal. Karena Rasul nggak punya ilmu, nggak punya amal, nggak punya bekal, sehingga takut kematian. Tapi kalau sudah punya bekal, iman datang Allah, nggak pernah maksiat, dicabut. Iya Gusti. Kata sinten? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi ditekoni malaikat Israel, cabut sakniki. Karena Nabi bekalnya akeh, Pak. Nabi merasa dunia nggak ada apa-apanya, lebih nikmat alam kubur, lebih nikmat akhir. Kalau kita Israel kok mati saiki, bojone mawon, bojone sampean ngomong cinta teng istrine garwane. Aku mencintaimu, tidak ada perempuan. Wah, entekno wis. Ketika dibisi Kang mau Israel teko. Klendi, jare sesuk klendi melok ta? Sampeyan jawab apa? Kira-kira sampean ngomong dibisi jare Israel kesuk ya kan. Sampean melok ta? Tumut tiga. Kira-kira sampean jawab apa? Pak mlaku dhisik tak dongakno aku sing dongakno. Iki lho. Padahal ngomong cinta, ngomong sayang. Tapi lek Siti Fatimah dibisiki kali Nabi Muhammad. Jawabnya tersenyum, senang enggak? Kenapa? Karena Nabi mengatakan pertama kali keluargaku yang akan nyusul aku wafat adalah engkau, Fatimah. Tepat setelah Nabi Muhammad wafat, Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. 6 bulan setelah Rasulullah sedo wafat, Siti Fatimah nyusul. Mesem Siti Fatimah, seneng Pak. Alhamdulillah.
Aku pertama nyusul. Kenapa? Cintanya kepada abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi kita cinta-cinta apa? Cinta wong tuwek kadang, duh dibisi ini aku disian jere. Sampeyan melok ta? Duh, mlampah riyen Bu, kula ndongaaken sampeyan. Ya Allah, ngono jare cinta. Makanya hati-hati Pak Bu. Head tuh itu sekilas tentang head. Head ya, keluar dari rahim perempuan. Dan itu biasa Pak. Head itu. Dan setiap perempuan setiap bulan ada. Ada perempuan yang enggak head Bu, siapa? Sayyidatuna Fatimah. Siti Fatimah enggak head. Makanya disebut Az-Zahra, Al-Batul, suci, bersih. Perempuan satu-satunya yang enggak keluar dari haid adalah putri Nabi yang bernama Siti Fatimah. Fatimah enggak pernah haid sampai beliau wafat. Bersih, suci. Kayak perempuan sana kan, Fatimah bunga residen. Wah, ya haid. Kabeh perempuan haid. Haid, hati-hati ya. Haid keluar, haid. Dan haid ini paling sedikit berapa hari, Mas? Pak. Berapa, Bu? Paling sedikit? 15. Berapa, Bu? Paling sedikit berapa? Ini perempuan yang haid takon ini saya. Oke. Berapa hari, Bu? Haid itu paling sedikit berapa hari? 15. Berapa hari, Pak? Piro? Gak tahu tak kok. Ya Allah. Ya Rasulullah. Piro? 5 hari. Oh, lebih sedikit. 15, paling sedikit 5 hari. Biasanya ada 3. Sedikit biasanya wa aqallul haid wa ghalibuhu wa aqsahu. Paling sedikit biasanya paling akeh. Paling sedikit Pak, yaumun wa lailatun. Bu, orang haid itu paling sedikit sehari semalam. 24 jam. Paling sedikit. Saya enggak pernah, Beb. Nah, ketika sampean haid sudah 1 jam, berarti gak keluar bersih sampean. Sholat kok. Loh, tapi belum seminggu, Beb. Ngawur perempuannya. Kadang ada orang tanya gini, Bu, ke saya. Beb, iya, saya sampai sekarang belum sholat, Beb. Sudah 3 hari haid. Bersih, Beb, suci. Sholat wajib. Beb, tapi belum seminggu ya. Loh, kenapa sama nunggu seminggu? Biasanya seminggu. Lah itu biasanya. Makanya di haid itu ada yang paling sedikit, ada biasane, ada paling banyak. Di antara ini yang mana sampean wong wedok? Karena paling sedikitnya yaumun wa lailatun 24 jam. Ketika perempuan keluar darah kurang 24 jam berarti bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Paham ya? Paham ya? Rada mumet, Pak. Wong wedok iku sampean gak paham pisan. Takonono kadang-kadang, Pak. Dek, haid iku paling sithik piro? Sembo, Mas. Pokoke metu ya haid gak ya wis. Ya Allah. Ilmu, Pak, ilmu. Terkadang kita ini merasa hebat akan tetapi dalam amalia nol, Pak. Ya termasuk saya ini. Ya Allah, gak paham kadang. Bahwa perempuan itu keluar darah haid paling sedikit sehari semalam. Makanya kalau ada orang perempuan keluar haid, hitung Bu. Hitung. Ketika sudah mencapai 24 jam berarti itu haid. Belum mencapai 24 jam berarti itu bukan darah haid. Yang kedua, biasanya 6 hari atau 7 hari. Biasanya orang wedok itu metu haid itu kalau ndak 6 hari 7 hari biasanya. Paling banyak berapa? Khamsata asyara yauman. 15 hari paling pol itu. Suwi, Pak. Beb, saya sudah haid, Beb, berapa? Sebulan. Duduk haid itu. Haid kok saulan sampean niku. Priksakno. Oh, haid kok saulan. Sebulan, Beb, saya haid, Beb. Bukan haid itu. Haid itu paling sedikit adalah berapa? 15 hari. Bukan. Oh, hati-hati, Pak. Nggih, itu haid. Yang kedua, istihadah. Istihadah itu adalah penyakit, Bu. Nggih. Yang ketiga ada namanya darah nifas. Darah nifas itu adalah apa? Darah yang keluar setelah melahir, damun yakhruju akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya nifas.
Kenapa disebut nifas? Sebab keluarnya setelah bernafas. Ngeden. Metu kabeh wis. Makanya disebut nifas. Nifas itu paling sedikit berapa? Gak tak kok bisa. Ya Allah. Ini cocok tang mriki. Saulan paling sithik. Wih. 40 hari paling sedikit. Paling biasanya berapa? Oh, jadi wong wedok biasanya 40 dino. Iya. Paling banyak? Oh, 40 hari lagi. 60 hari. 60 hari. Paling banyak, Bu. 60 hari. Berbeda pendapat, Bu nggih. Gak apa-apa sampean berbeda pendapat. Niki teng kitab disebut nifas itu paling sedikit majatan sak metuan, Bu. Ya, jadi bayi keluar darah habis. Paling sithik. Gak metu maneh wis. Apa ada, Beb? Ada. Seneng bojone. Nggih. Ada, Beb? Ada. Itu paling sedikit. Biasane 40 hari. Oh, iku biasane keluar darah. 40 hari selesai. Ya memang biasanya seperti itu. Umumnya. Ya. Paling banyak 60 hari. Ya, iya, normalnya 60 hari. Metu terus 40 hari saya keluar, jangan takut, terus karena masih banyak, belum bersih. Setelah 60 hari keluar, sampean kok keluar, periksa itu. Nggih. 60 hari. Ngono ki catet, Pak. Nggih. Sampeyan iso saiki sesuk takoni lali maneh. Iya. Oh iya. Iya, ada videonya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Nggih. Pun thaharah. Apa itu thaharah? At-thaharah lughatan an-nadhafah. Bersuci itu menurut bahasa adalah membersihkan. Minal adnasil hissiyah, daripada kotoran-kotoran yang tampak. Itu namanya bersuci. Suci. At-thaharah seperti bersuci anil hadas wal khabath, dari kotoran dan najis. Itu secara bahasa. Wal ma'nawiyah, ulama mengatakan secara tasawuf, apa itu bersuci? Yaitu mensucikan diri dari segala penyakit yang ada di hati. Oke? Kalau menurut ilmu fikih, bersuci itu membersihkan sesuatu yang kotor. Bersuci dari hadas, khabas, kotoran atau najis-najis, bersihkan. Itu namanya bersuci. Contoh sama ngentut, itu apa namanya? Hadas ya, bersuci. Bagaimana caranya? Wudu, bersuci. Ada kotoran cecek, khobath namanya, najis, kotoran, suci, kasih hilangkan, sikat, dibersihkan. Itu namanya bersuci. Menurut tasawuf, apa itu bersuci? Yaitu menghilangkan segala penyakit dari hati. Kal ujub, seperti bangga diri. Bangga diri, isun. Oh, leka isun. Parah nih. Isun kabeh. Ujub, bangga diri. Makanya lah enten yang ngomong isun itu ujub berarti. Isun. Siapa nih? Isun. Siapa? Isun. Isun. Dalan hun kabeh, hun. Dudu isun. Hun kabeh. Sampai kena hun zaman. Isun. Dalan iki, yo perumahan iki. Wah, hun kabeh. Nek isun, mosok mlaku. Ujub. Oh, ujub. Ujub itu bangga diri. Keluarkan. Tak boleh, itu harus hilangkan. Wal kibir. Kibir itu apa? Sombong, gumede, sombong. Wah, ya Allah. Hati-hati. Satu titik kata Nabi Muhammad, satu titik sombongan yang ada dalam hati kita itu bisa mengeluarkan semua amal kita kepada Allah Subhanahu. Tidak boleh. Kenapa? Karena kibir, sombong adalah sifatnya Allah Subhanahu ta'ala. Selain Allah tidak boleh.
Ya, harus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, Pak. Paham ya? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Nah. Mungkruk durung tentu. Mungkruk itu. Gimana, Bib? Hatinya. Mungkruk tok, hatine kebir padha ae, Pak. Makanya sampean mungkruk dengan hati juga. Salaman sama ulama, sama siapapun, orang tua. Cium, mungkruk. Itu menunjukkan hati kita. Nggih, lewat di depan kiai, mungkruk. Hati juga rendah. Kayak kadang di pondok-pondok bukan jalan malah, tambah pakai kaki. Kadang ada yang ngesot. Pondok-pondok itu. Kita dulu seperti itu, kayak lewat diem. Tidak ada yang lihat gini, tidak ada. Diem. Kiai duduk itu orang lewat sini minggir, Pak, kabeh santri. Itu diajari tawadhu. Wal hasad. Allah, hasad. Hasadnya apa? Iri. Dengki. Mudah-mudahan selamat. Allahumma. Wangel loh Pak Bu, hati ini. Waduh. Hasad. Hasad itu disebabkan karena apa? Kita kalah, tak mampu. Hasad. Makanya zaman orang-orang yang mampu punya keistimewaan harus siap. Diirini mbek wong kudu siap. Saman bangun omah mesti diirini. Saman duwe bojo ganteng diirini. Tuku mobil diirini. Oh. Hasad itu, iri. Hasud. Dengki. Allah, kudu harus. Kadang ada orang tanya, "Beb, suami saya, istri saya jelek, tas diirini." Oh, mesti. Pokok sama urip siap diirini sama. Sehingga Nabi mengatakan likulli dzi ni'matin hasud, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya pasti ada 1-2 orang yang hasud kepada sampean. Pasti. Pasti itu. Anu. Kono tuku sepeda motor, tonggone sing panas kadang. Wah iku hati-hati hasud. Ketika sampean hasud habis, Pak. Takulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasud ini bisa memakan kebaikan. Salat, sujud, ibadah, zikir, hasud, bersih. Nabi mengibaratkan kama takulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar yang kering. Siji tok sama set wis entek sak gudang yo entek. Lenyap habis. Makanya gak pati ngurusi urusane wong, wis. Urusane dhewe-dhewe. Aja pati ngomongno omongane wong, ngomongane bojone ku lho ngono. Dik, ngomong ta, Dik? Meneng tok sampean anak. Nek jak ngomong, nempali ngomong. Makanya butuhnya kita seorang pasangan seperti itu, Bu. Saling menguatkan, saling menampung, saling memberikan nasihat, saling memberikan saran. Ngene, Dek, menurut sampean karepe sampeyan, Mas, aku melok. Ngono terus ya. Enggak, aku butuh, aku ate tuku mobil. Menurut sampean piye? Ya terserah sampeyan. Meneng tok, kok wis tuku ngamuk kadang. Ya Allah. Makanya kalau jak ngomong, Mas, menurut saya ya. Menurut saya, ojo ngamuk tapi. Iya, tuku Mas. Lho iya, kebutuhan. Tuku Mas, anak papat. Aku siji. Mae aku ning sebelah, anak papat ning mburi. Mlaku-mlaku ning ndi gak kodanan. Pengajian iso rawuh, Mas. Gak ono alasan wis. Sampeyan kan alasan tok, Mas. Kon pengajian udan ae. Padahal duwe mobil, tuku wae sampean. Mobil tuku wae. Tak dukung mbek aku, tapi lek pengajian aku jan. Ojo dhewean. Wah ngene, tuku iso enak alhamdulillah. Ngoten, Pak. Padha-padha seperti itu. Hasud, hati hasud. Rusaknya seseorang, Pak, Bu, itu karena hasud. Hancurnya seseorang karena hasud. Hati nggih, hasud. Kadang kita hasud sama orang tapi kita nggak ngerasa, itu sing angel. Kita ini hasud sama orang tapi nggak ngerasa. Nggih. Makanya lek enten apa saja yang di luar kemampuan kita, ojo diceritakno, Pak. Batin entuk. Ngertos batin sampean. Misale koncone tuku mobil, misale
kenikmatan dari Allah, diem tok. Ojo critakno, anyar ya mobil. Gak usah wis, bahas dawa iku wis. Oh paling kredit dawa. Gak usah. Lah kalau sampean diajak ngomong seperti itu, patahkan kalau bisa. Jadi tuku mobil ya. Iya, mari. Ojo marah. Iya, tapi platnya duduk P yo. Jare warisan, jare wis dawa, hasud. Yang terakhir riya. Penyakit hati diantaranya kata Nabi Muhammad riya. Apa itu riya? Riya itu pamer. Riya itu adalah amalun li ajlin nas. Beramal bukan karena Allah, tapi selain Allah. Karena manusia, karena siapapun, itu namanya riya. Lawan daripada riya adalah ikhlas. Amalun li ajlillah, beramal hanya untuk Allah. Seperti itu sampean. Kenapa? Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Makanya kalau ada seseorang tuh ikhlas karena Allah, ore Pak, amale ore Bu. Kalau ada seseorang beramal bukan karena Allah, mati Pak. Jak kebaikan gak iso. Tapi kalau karena Allah hidup, seperti jasad ini, tubuh ini kalau ada ruhnya, iso enak sampean. Mangan enak sampean. Tapi kalau sampean beramal bukan ikhlas karena Allah, dijak apa-apa campak kabeh. Tapi bukan berarti sampean itu mau beramal ngenteni ikhlas, gak kira amal sampean. Jalui bantuan. Ngapunten kula dereng ikhlas nggih. Jadi saya enggak ngasih punten. Ngapunten jere. Kelendi. Makanya Nabi mengajarkan ketika engkau mau belajar ikhlas, dirikan terus. Bayarkan, tunaikan, terus sedekah. Terus sampean berinfak, terus salat. Apunten Beb, kula salat iki gak pati ikhlas ya, daripada gak pati ikhlas ya mending gak usah. Aku ngawur. Omongan ngeten iki ngawur Pak, menyesatkan. Menyesatkan. Monggo enten maulid nggih, jenengan dirawi kalih kiai. Ya seikhlasnya lah kalau. Ngapunten kula dereng ikhlas iki, kok sak ikhlasnya. Kula dereng ikhlas. Terus nggih mboten naringi ngapunten. Mangke lek kula sampun ikhlas insyaallah kula paringi. Ngenteni ikhlas kapan? Sampai mati gak kira ikhlas. Paham ya? Karena ikhlas ini susah-susah. Ya gampang tapi susah. Susah tapi gampang. Itu ikhlas. Terus gimana, Beb? Losno, Pak. Losno. Engkau suwe-suwe salat karena manusia. Gak apa-apa pertama karena mertua. Sholli Allahu Akbar, mertua ngri. Wih, mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, terus no. Besok ada mertua, mertua. Tolong dino ngomong, biasa wis ana mertua. Biasa. 10 wulan wis biasa ditekoni mertua. Pertama ana mertua nek khusuk-khusuk. Waduh, surat Yasin sampe. Bele Yasin jare mertuane karisowi. Yasin ono isun Yasin, hengono Yasin. Tak apa, terus salat. Sedekah nggih ngoten. Ngapunten niki enten kasih sak ikhlase sampean. Pokok bantu sampean, Pak. Berapapun nilainya, pokok bantu. Untuk napa? Latihan ikhlas iki, Pak. Kok suwe-suwe biasa, ngetokno iki kok kayak gak ngetokno. Nggih. Makanya ulama mengatakan wong ikhlas itu sami kale tiang loro weteng mlebu teng WC, ngetokno marek wis, gak cerita, gak apa, mari. Meskipun bengi mangan enak, mangan apa gak cerita, Pak. Mlebu WC ditokno bismillah, bres. Metu alhamdulillah ya Allah. Metu WC alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Suwun Gusti, ngoten tok. Gak ana cerita mau aku mlebu, waduh, warnane ngene. Gak sak ngene ndak ada, Pak. Orang sedekah seperti itu kalau ikhlas. Marek ngetokno wis kebiasaan gak cerita, mau aku, wah warnane abang. Wah sakjane aku gak usah critakno. Wis karena Allah, sret. Nggih. Makanya ulama mengatakan wong iku lek pengen ikhlas, nggih. Pengen ikhlas, terus sampean sedekah terus. Kayak wong lari cilik lho. Mana anak kecil tadi? Anak kecil itu yang belajar ngomong. Belajar ngomong. Umur pira belajar ngomong, Bu?
3 tahun, 2 tahun setengah itu belajar. Ngomong mama gak iso, nana. Iya Bu, ngomong ibu gak iso, ngomong emak gak iso, ngomong balon apa? Awon, nah. Mak, tumbas balon, nek ngomong es krim apa? Buru belajar ngomong, mak tumbas es tem ya. Sama terus bapaknya membiarkan apa ngelarang? Biarkan, soalnya belajar. Tidak ada orang tua yang punya anak kecil umur 2 tahun setengah, 3 tahun baru belajar ngomong, mak es tem, hus lambene, tem es krim, jahat, pakai hak Bu ya, jahat itu. Iya. Tapi orang tua membiarkan, apa nak es tem, oh iya, enggak, ono bakso lewat, ngomong apa? Aco, pentol ngomong apa? Iya. Bu aco. Oh iya, paham. Bu pentol, paham. Orang sholat ya seperti itu, Pak. Belajar ikhlas, Allahu Akbar. Pertama gak khusuk gak apa-apa, gak ikhlas gak apa-apa. Kok orang ulan, petang ulan. Masuk Gusti Allah ngomong, daripada gak ikhlas gak usah sholat. Gak. Terus no jadi Allah, terus no. Yang saya cari ya seperti ini, terus no. Jadi Gusti Allah, terus no Kang, terus no yuk, terus no. Orang tua seperti itu, ketika ngajari ngomong, gak iso ngomong pertama pelat, kedal, gak jelas-jelas. Terus no nak. Itu orang tua gini, terus no nak, diturung terus no. Enggak suwi-suwi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saiki jelas wes. Dulu pertama belajar, yo tetak-tetak Pak. Dan tidak dilarang oleh orang tua. Kan ngeten Bu? Kau nak 3 tahun, mboten enten Mak belajar ngomong ditapuki. Pok ojo ngomong isin-isin ibu. Ngomong bakso eco. Gak usah ngomong. Ndak. Terus belajar ikhlas. Makanya kita semua belajar. Ada yang ikhlas, enggak ada. Keluarkan. Kalau sudah ikhlas, nopo mawon enak Pak. Nggih, tandane ikhlas niku Bu, diantaranya terus ulama berbuat apapun siji, dia tidak merasa ngeluarkan. Contoh sedekah, nominal pira ya dikeluarkan. Mari ngono, loh aku mau sedekah ta. Lali ya. Nomor 2, gak krasa. Kados niki majelis ngeten niki. Ya, dari jam berapa tadi? Jam pira? 4:30. Nggih, jam 5. Krasa sampean? Krasa? Kroso gak mati ikhlas. Makanya saya tanya, kroso mboten? Mboten kroso? Boy, gak kroso? Ikhlas sampe tadi. Luar biasa. Oh iya, Pak. Iki saestu. Kita duduk ke atas ngeten, sret. Pokoknya aja ndelok jam. Lek ndelok jam terus gak mati ikhlas. Ono jame. Iya, ono. Nggih sampean pengajian ndelok jam tok. Jam pira iki? Jam piro kaiso. Salat nggih ngoten sampean, salat lek ikhlas gak krasa. Allahu Akbar, tahiyat, assalamualaikum. Alhamdulillah, gak krasa. Padahal imame maca apa gak krasa. Alhamdulillah ya Allah. Dikai kuat, alhamdulillah ibadah sujud datang Allah gak krasa. Zikiran suwi gak krasa. Tandane ikhlas, mulai ikhlas sampean. Guys tuh, salat Ramadan itu nggih, sampean kalau salat napa? Tarawih 1 rakaat wis witir salam gak krasa. Lho wis mari. Iya. Ya Allah gak krasa ikhlas ana. Tapi lek buru rakaat Allahu Akbar. Masyaallah. Lindu kabeh. Nggih. Mugi-mugi barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak waj'alna min salihin ridha wa la tulina wa siwak wa la taj'alna man khalafa baraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk berikutnya kalau sudah masuk di bab, kalau mau tanya gitu. Tapi tanyanya harus di tema, jangan di luar tema. Kalau di luar tema kok dawa, gak mari-mari. Saya pernah pengajian di satu tempat, saya pengajian di mana-mana, alhamdulillah ada orang tanya di luar tema, dan luar tanya, dibatasi aja. Yang tanya 1 atau 2. Lagi dibatasi, kadang sampai 10. Saya maghrib pengajian susah sampai jam 8.
Karena kalau nggak dijawab, nanti orang ngambang. Dijawab dowo, dijawab mau. Sehingga pertanyaan nanti satu atau dua, jangan kakek. Gak tanya beb, alhamdulillah cepat mari. Allah.